దేశాన్ని స్వచ్ఛంద వైపు నడిపించాలంటే అందరి భాగస్వామ్యం అవసరమన్నారు ఎన్సీసీ ఉభయ తెలుగు రాష్ట్రాల డిప్యూటీ డైరెక్టర్ జనరల్ నర్సింగ్ సైలాని బుధవారం తిరుపతిలోని ఎన్సీసీ నగర్లో ఏర్పాటు చేసిన పాత్రికేయుల సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు. స్వచ్ఛ భారత్ అభియాన్ కింద 2 తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ఎన్సీసీ విద్యార్థులు స్వచ్ఛతపై ప్రజలకు పూర్తి స్థాయిలో అవగాహన కల్పిస్తున్నట్టు చెప్పారు. వాతావరణాన్ని శుభ్రంగా పరిసర ప్రాంతాలను పచ్చగా ఉంచుతామని ఎన్సీసీ విద్యార్థులతో ప్రతిజ్ఞ చేయించారు. But he's briefed you about what is the plan of doing it, why the waste segregation is important, how we can reduce, reuse and recycle things to convert it into energy or any usable material, biodegradable material. Why is this important? Because in the last 150 years, we have turned the entire evolution, the entire environmental system on its back. Today we are producing more waste than we ever did, which is harmful for the earth. Not only society but for the entire world. And if we continue at this pace, if we don't take up now towards environmental preservation and conservation, we won't have a earth to live for our children. So it's a good initiative. I look at it as a two-pronged, effective system that we are involving here. One is yes, cleanliness. We need to care for our earth, environment. We need to have zero wastage. We need to have maximum amount of recycling. We need to disuse any plastic that we are doing. We need to have cleanliness around us. Tirupati is the city of God. And somebody said, cleanliness is next to godliness. So if Tirupati is clean, then the deity will be happy. Lord Venkateshwara will be happy to see Tirupati the cleanest city. And that is why it becomes important, why NCC has taken up. Why Giripuram? Because Giripuram in the center of the city, slum area, we want to make it absolutely clean. Okay. And apart from being cleanliness and environmental, I am making it also a character building exercise. The involvement of youth of NCC will send a signal to the society, to the other youth, because when they ensure that the cleanliness is there, when there is a clean with the NCC is doing in collaboration with the Municipal Corporation of Tirupati. As you will all be aware that in NCC, the NCC cadets take part in various social service and community development activities in which we involve the cadets, we train them to impart and spread awareness about their contribution towards social development issues like hygiene and sanitation, tree plantation, blood donation, drug abuse and their problems, health awareness, etc. So today amongst us we have our Honorable Air Commodore Nursing Sailani, who's DDG APNT, that is Andhra Pradesh and Telangana Directorate from Secunderabad, who is here in location. And we also have our group commander of NCC and Tirupati, Colonel Satinder Deya. And from the Municipal Corporation, we have Dr. Yuva Anvesh, who is the Health Officer. So we are doing a program in 37th వార్డ్ గిరిపురం ఏరియాని అడాప్ట్ చేసుకున్నారు. సో మనకి ఈ స్వచ్ఛ భారత్ అభియాన్ కింద ఈ కార్యక్రమంలో దాన్ని జీరో వేస్ట్ వార్డ్ చేసే ప్రొసీజర్ మనం ఈరోజు ఎన్సీసీ క్యాడెట్స్తో కలిసి మన అవేర్నెస్ క్యాంపెయిన్స్ రన్ చేస్తూ జనాలకి పబ్లిక్ అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేసి సో ఆ వార్డ్లో జనరేట్ అయ్యే వేస్ట్ని ఆ వార్డ్లోనే రీసైకిల్ చేసి ఆ టోటల్గా ఆ వార్డ్ జీరో వేస్ట్ అయ్యేటట్టు, అంటే టోటల్గా మనకి డ్రై వేస్ట్, వెట్ వేస్ట్, శానిటరీ అండ్ హజార్డస్ వేస్ట్ అని 3 రకాలు ఉంటాయి మనకి వేస్ట్. సో ఏదైతే రీసైక్లబుల్ ప్రోడక్ట్స్ ఉంటాయో, నాన్ బయోడిగ్రేడబుల్ ప్రోడక్ట్స్ ఉంటాయో దాన్ని డ్రై వేస్ట్ కింద మనం కేటగరైజ్ చేస్తాము. వెట్ వేస్ట్ అంటే ఇంట్లో జనరేట్ అయ్యే డీగ్రేడబుల్ వేస్ట్, అంటే హోమ్లో జనరేట్ అయ్యే వేస్ట్ ఏదైతే ఫుడ్ వేస్ట్ ఉంటుందో, లేదా ఏదైనా లీవ్స్, ఆకులు, సో ఇంట్లో జనరేట్ అయ్యే ఫుడ్ మెటీరియల్స్, చికెన్ లేకపోతే బోన్స్, ఇట్లాంటివన్నీ కూడా వెట్ వేస్ట్ కింద కేటగరైజ్ చేస్తాము. సో దాంతోపాటు డొమెస్టిక్ శానిటరీ అండ్ హజార్డస్ వేస్ట్ అనేది 3వ రకం ఉంటుంది. సో డొమెస్టిక్ శానిటరీ అండ్ హజార్డస్ వేస్ట్ మనకి ఏదైతే హానికరమైన పదార్థాలు, ఏదైతే మనకి ఇంట్లో వాడే శానిటరీ నాప్కిన్స్, ప్యాడ్స్ ఇవన్నీ శానిటరీ అండ్ హజార్డస్ వేస్ట్ కింద వస్తుంది. సో యాజ్ ఆఫ్ నౌ మనకి గిరిపురంలో కొన్ని స్లమ్ ఏరియాస్ ఉండడం వల్ల, పబ్లిక్ అవేర్నెస్ లేకపోవడం వల్ల మనకి సెగ్రిగేషన్ అనేది ప్రాపర్గా జరగట్లేదు. డోర్ టు డోర్ కలెక్షన్ కూడా 100% మన గిరిపురంలో అచీవ్ అవ్వట్లేదు. సో ఆ వార్డుకి మీరు అడాప్ట్ చేసుకుని మనకి కొంచెం దానికి అవేర్నెస్ కార్యక్రమాలు, ఐఈసీ మీటర్లు డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేస్తే మా మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ కూడా బెనిఫిట్ అవుతుందని సో సార్ వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు మేము అసోసియేట్ అవ్వడం జరిగింది.
సో మనకి ఎన్సీసీ క్యాడెట్స్ ఎవరైతే వస్తున్నారో వీళ్ళందరూ కూడా డోర్ టు డోర్ అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయాలి అక్కడ ఉండే ప్రజలకి. సో మెయిన్ స్లమ్ పాపులేషన్ ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళకి అర్థమయ్యేటట్టు తడి చెత్త అంటే ఏంటి, పొడి చెత్త అంటే ఏంటి, హానికరమైన పదార్థాలు అంటే ఏంటి, వీటిని మున్సిపల్ కార్పొరేషన్కి సెగ్రిగేషన్ చేసి హ్యాండ్ ఓవర్ చేయాల్సిన ఆవశ్యకత ఏంటి, దాని ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి, తర్వాత ఎవరింట్లో జనరేట్ అయ్యే వెట్ వేస్ట్ వాళ్ళే ఇంట్లో హోమ్ కంపోస్టింగ్ బిన్స్ ఉంటాయి, ఆ ప్రొసెస్ కూడా మేము ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ట్రైనింగ్ ఇస్తాం క్యాండిడేట్స్కి. సో వాళ్ళ ఇంట్లోనే ఆ బిన్స్ పెట్టుకొని వాళ్ళ దగ్గర వెంటనే జనరేట్ అయ్యే వేస్ట్ వాళ్ళ దగ్గర 100% ప్రాసెస్ చేసుకొని ఆ డ్రై వేస్ట్ ఏదైతే ఉందో ఆ డ్రై వేస్ట్ మన కలెక్షన్ సెంటర్స్కి మన మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ వెహికల్స్ హ్యాండ్ ఓవర్ చేసి, సో ఆర్ఎల్స్ మనకి ఏదైనా ఆ వీడిలో అందరూ కలిసి ఒక వార్డ్లో కంపోస్టింగ్ సపరేట్గా ఒక ఏరియా సెలెక్ట్ చేసుకొని వార్డ్ కంపోస్టింగ్ చేసుకొని ఆ ఏరియాలో అందరూ కూడా అది జీరో వేస్ట్ వార్డుగా తిరుపతికి టోటల్ తిరుపతిలో 50 వార్డులలో అది ఒక ఇన్స్పిరేషన్గా ఈరోజు ఎన్సీసీ క్యాడెట్ సహాయంతో తిరుపతిలో జరగాలని మేము కోరుకుంటా ఉన్నాము. సో డోర్ టు డోర్ అవేర్నెస్ అనేది పబ్లిక్ ముఖ్యం. ఇప్పటివరకు మనం పెనాల్టీస్ వేస్తున్నాము, మనకి ఏదైతే ఓపెన్ లిటరింగ్ చేసి వీధుల్లో వేస్ట్ చేయడం వల్ల దానివల్ల మనకు కలిగే హాని ఏదైతే ఉంటుందో అది కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాం. సో ఓపెన్ లిటరింగ్ చేయడం వల్ల ఆ ప్రాంతం చూడడానికి అసహ్యంగా ఉండడము, దాని దగ్గర జంతువులు, డాగ్స్, యానిమల్స్ అన్ని అక్కడ రావడము, ఈ ఫ్లైస్ అవన్నీ అక్కడ చేరిపోయి ఆ పారాసైట్స్ బ్యాక్టీరియా డెవలప్ అయ్యి సో మనకి వెక్టార్ బోర్న్ డిసీజెస్ వచ్చే అవకాశం కూడా ఉంది. సో ఆ చెత్తను తీసుకుని డ్రైనేజెస్లో వేయడం వల్ల డ్రైనేజెస్ బ్లాక్ అయిపోయి వర్షాలు పడినప్పుడు మనకి వాటర్ ఓవర్ఫ్లో అయ్యి ఇనండేషన్ అయ్యే అవకాశం కూడా ఉంది. సో వీటన్నిటి ప్రాముఖ్యత మనం వాళ్ళకి వివరిస్తూ సో మనం మెయిన్ వేస్ట్ ఎందుకు సెగ్రిగేట్ చేసుకోవాలని వాళ్ళకి అవగాహన కల్పించాలి. మనకి డ్రై వేస్ట్, వెట్ వేస్ట్ సెగ్రిగేషన్ చేయకుండా అన్సెగ్రిగేటెడ్ వేస్ట్ చేయడం వల్ల దాన్ని మొత్తం మన రామాపురం డంపింగ్ యార్డ్కి తరలించి సో ఆ డంప్ అంతా దాదాపు మనకి కొన్ని లక్షల టన్నులు రామాపురం డంపింగ్ యార్డ్లో మనకి మిగిలిపోయింది. సో దాన్ని మళ్ళీ మనం రివర్స్ టన్నుకి 800 రూపాయలు మనం ఖర్చు పెట్టి బయోమైనింగ్ అనే ప్రొసీజర్ కార్పొరేషన్ కొన్ని కోట్లు ఖర్చు పెట్టి మనం దాని నుంచి మనం రివర్స్ అమౌంట్ ఖర్చు పెట్టి దాన్ని ప్రాసెస్ చేయాల్సి వస్తుంది. సో అదే సెగ్రిగేటెడ్ వేస్ట్ వాళ్ళు మన చేతికి ఇచ్చినట్లయితే మనకి డ్రై వేస్ట్ ప్రాసెసింగ్ ప్లాంట్ ISWM అని ఉంది తూకివాడ. సో డ్రై వేస్ట్ ప్రాసెసింగ్ ప్లాంట్ సపరేట్గా ఉంది, వెట్ వేస్ట్ విండ్రో కంపోస్టింగ్ ప్లాంట్ సపరేట్గా ఉంది, మనకి బయోమిథనేషన్ ప్లాంట్ ఉంది, అంటే గ్యాస్ జనరేట్ చేస్తారు వేస్ట్ నుంచి. సో ఆ బయోమిథనేషన్ ప్లాంట్లో ఈ ఫుడ్ వేస్ట్, బల్క్ వేస్ట్ జనరేటర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి నుంచి వేస్ట్ మనం అక్కడ తీసుకెళ్తే సో మనకి పర్ టన్ ఆఫ్ వేస్ట్ నుంచి సమ్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ గ్యాస్ జనరేట్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. సో ఈ 3 ప్లాంట్స్ అక్కడ ఉన్నాయి. ప్లాస్టిక్ వేస్ట్ సంబంధించి సపరేట్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ ఉంది. సో ఇన్ని యూనిట్స్ మనం పెట్టుకొని చెత్త నుంచి మనం సంపద సృష్టించుకోగలుగుతాం. సో ఇంటర్న్ మనం చెత్త నుంచి సంపద సృష్టించుకోవడం పక్కన పెట్టి టోటల్గా మనం ఏం చేస్తాం, డంపింగ్ చేయడం వల్ల అన్సెగ్రిగేటెడ్ వేస్ట్ చేయడం వల్ల మనం డంపింగ్ యార్డ్కి తప్పించి రివర్స్ మనం డబ్బులు ఖర్చు పెట్టిన పరిస్థితి వస్తుంది. సో సెగ్రిగేషన్ ఉండాల్సిన ప్రాముఖ్యత ఏంటని జనాలకు వివరించాలి. మెయిన్ మనం వేస్ట్ 100% కలెక్షనే కాదు, మనకి సెగ్రిగేషన్ ఇంపార్టెన్స్ కూడా చెప్పి సో ఆ చెత్త నుంచి సంపద మనం ఎలాగైతే జనరేట్ చేసుకోవడం వల్ల మన ఎన్విరాన్మెంట్ మనం కాపాడుకోగలుగుతాం. ఇప్పుడు ఆ వేస్ట్ ఎక్కడ డంపింగ్ చేయడం వల్ల రామాపురం డంపింగ్ యార్డ్లో దాని నుంచి వచ్చే లీచెట్ అంత సాయి